सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हाँ तुहाडे नाल इंद्रप्रीत कौर पन्नू लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम सोशल वॉर जिते गलबात तमाम उन्हां खबरां ते वीडियोज़ दी करांगे जिहड़ियां सोशल मीडिया दे उपर चर्चा दा विशा बणियां होईयां ने। सो नज़र मारदे हां इन्हां तमाम खबरां अते वीडियोज़ दे उपर कि पंजाब दे विच इस वार दीयां विधान सभा चोणां किसान आगू लड़नगे। इस सवाल लगातार बनिया होया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी वालों सोशल मीडिया के उपर इस दे नाल संबंधित जानकारी साझी की गई है जिथे उन्हां दा कहना है कि हुण सानू मिशन पंजाब चलाउणा चाहीदा है। पंजाब दे विच विधान सभा चोणां आउण वालियां ने, किसी भी सियासी पार्टी के उपर असीं विश्वास भरोसा नहीं कर सकते। इस करके गुरनाम सिंह चड़ूनी का कहना है कि जिहड़े किसान आगू ने जेकर वो पंजाब दे विच विधान सभा चोणां लड़ते ने, जित हासिल करते ने ते कानून उन्हां वालों जो खेती दे नाल संबंधित है वो रद्द करवाए जाणगे ते नाल ही उन्हां वालों दस्सिया जावेगा कि किवें जिहड़ी चीज़ां ने काम ने वो पंजाब दे विच कीते जाणगे। इस दौरान गुरनाम सिंह चड़ूनी वालों अपने विचारां की सांझ पाई गई है ते नाल ही उन्हां वालों कहा गया है कि हुण सानू लोड़ है कि असीं मिशन पंजाब चलाइए। साथियों, आपको पता है कि पिछले 7 महीने से ज़्यादा से आंदोलन चल रहा है। हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 550 किसानों की अब तक शहीदियाँ हो चुकी हैं। कई उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत से मुकदमे दर्ज हुए हैं, हज़ारों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके, सैकड़ों लोगों की कुछ चोटें लग चुकी, लाठियाँ भांजी गई, बहुत कुछ झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बात मानी नहीं गई। संघर्ष कर रहे हो आप लोग। और अब जो है, जो अगला प्लान जो हम लेके चल रहे हैं वो है मिशन उत्तर प्रदेश। मिशन उत्तर प्रदेश क्या है थोड़ा समझा देना चाहते हैं। 5 सितंबर की एक रैली रखी गई है, उसके बाद वहाँ पे और प्रोग्राम दिए जाएंगे, उसके बाद फरवरी में वहाँ पे चुनाव आएगा, चुनाव में हम बीजेपी को हराएंगे। मिशन उत्तर प्रदेश, चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। चलो मान लिया कि हम हरा देते, क्या उसके हराने से हमारी बात मानी जाएगी? मेरी बात को कोई दूसरी तरह मत लेना कि मैं कोई विरोध कर रहा हूँ। बीजेपी को तो हराएंगे, मिशन उत्तर प्रदेश तो करेंगे, उससे मैं काट नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। ये तो कैपेसिटी आप रखते हैं, ये तो बिल्कुल कैपेसिटी रखते हैं। आप बीजेपी की जड़ें उखाड़ दोगे, बिल्कुल उखाड़ दोगे, सच है, कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगला आके आपकी बात मानने का ये कौन सी गारंटी है? तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना यह चाहता हूं कि हमें मिशन उत्तर प्रदेश नहीं, हमें मिशन पंजाब चलाना चाहिए। आज आंदोलन में कौन है? आज आंदोलन में पंजाब और हरियाणा सबसे आगे। और हमारी सोच क्या है? हमारी सोच है नेगेटिव, कि इसको रगड़ना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हमने किसको बनाना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हम नया निर्माण के लिए क्या करें। हम बदलाव चाहते हैं ना, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं ना, फिर किससे करवाएं? क्या बीजेपी ने तो व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, कांग्रेस ने व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, तो अब किससे उम्मीद लगाएं कि कौन करेगा व्यवस्था परिवर्तन? अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो फिर हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बड़े प्लान से काम करना पड़ेगा। प्लान बनाइए मिशन पंजाब। आज पंजाब के जितने संगठन हैं वो इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अगर वो पंजाब में चुनाव में उतर जाएं और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें, अगर हम पूरे सभी लोग लगे पंजाब के अंदर और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें और पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल तैयार कर दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल, एक मॉडल तैयार कर दें कि हाँ सरकार तो ऐसे चलती है, हाँ क्या कायदे कानून तो ये होने चाहिए, हाँ जो व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, कि सैंपल हम पंजाब से दें और वो सैंपल पूरे देश के अंदर जाए। सियासी लीडरां वालों पंजाब के लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है, एक कहना है लखा सिधाना का। लखा सिधाना की सोशल मीडिया के उपर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिस दे विच उन्हां वालों सियासी पार्टियां के उपर शब्दी हमला किया जा रहा है।
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕੀ ਪਾਤੀ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਿੱਟਾ ਆਮ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਆਦੇ ਗੀਜੇ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਖਾਤਰ, ਮਰਨ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ ਮਾਝੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪੀ ਕੇ। 12 15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ 12 15 18 ਸਾਲ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਬਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਲਾਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਹ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਹ ਦੇ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਏ, ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸੀ? ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਦਾ, 1000 ਨਾ ਲਾਓ, 500 ਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, 12 ਪਾਇਆ 7-6000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤੰਕ ਇੱਥੇ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। इस दौरान उन्होंने होर की कहा गया, आओ तुहानू सुनाते हाँ। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 1.5 साल से पूरी मानव जाति एक तरह से कोरोना की महामारी से पीड़ित है। पिछले 1.5 साल से केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस महामारी ने अपना प्रकोप किया हुआ है और हमारे देश के अंदर 2 वेव आ चुकी हैं। पहली वेव पिछले साल आई थी और दूसरी वेव अभी अप्रैल के महीने में आई थी। देश के लिए ये 2 वेव हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव थी। पिछले साल जून के महीने में पहली वेव आई, फिर सितंबर में दूसरी वेव आई, फिर नवंबर में तीसरी वेव आई और अब चौथी वेव आई। लेकिन ये जो चौथी वेव थी दिल्ली की, ये बहुत ज्यादा बहुत सीवियर थी दोनों तरह से। एक तो बहुत वाइड स्प्रेड थी, बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसमें किसी ना किसी को कोरोना ना हुआ हो इस दूसरी वेव, इस चौथी वेव के अंदर। और दूसरा बहुत ज्यादा घातक थी कि बहुत ज्यादा लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई। और जब लोगों से सुनते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिले जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, अब उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है। जिसमें परिवार का जो कमाने वाला सदस्य था उनकी मृत्यु हो गई, अब घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सब लोगों का साथ दें इस मुसीबत के मौके पे, उनके साथ खड़े हों और जो कुछ हमसे बन सकता है हम ये करें। तो इस पे काफ़ी विचार विमर्श चर्चा के बाद ऑफिसर्स के साथ काफ़ी चर्चा हुई, लोगों के साथ काफ़ी चर्चा हुई। तो जो अब योजना आज जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, ये योजना बन के तैयार हुई, जिसमें ये हुआ कि जिन जिन लोगों के घर में कोरोना से मृत्यु हुई, हर व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए। उसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस कि कोरोना से मृत्यु हुई तो उनको 50,000 रुपए की राशि दी जाए। और जो लोग, जिन लोगों के घरों में ब्रेड अर्निंग मेंबर, कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन लोगों को एक मंथली इनकम का सहारा दिया जाए, मंथली एक राशि का सहारा दिया जाए। जिन बच्चों ने दोनों माँ बाप को खो दिया है, उसमें एक माँ बाप मान लीजिए पहले से नहीं थे और दूसरे कोरोना की वजह से दूसरे की डेथ हो गई, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की कोरोना से डेथ हुई हो। एक की भी अगर कोरोना से डेथ हो गई और बच्चा अनाथ हो गया, तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपये हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से सारी परिस्थितियां जो भी है उनको कवर करने की कोशिश की गई है कि किस किस परिस्थिति में लोगों को किस किस तरह की दिक्कत आ सकती है, और उन हर परिस्थिति को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है। सभी किस्म के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज इस पोर्टल का लॉन्च हो रहा है। अब 1-2 दिन के बाद से हमारे सरकार से, दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों के घर में कोरोना की वजह से डेथ हुई है, एक तो तरीका है कि वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल में, और दूसरा ये कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हम इंतजार नहीं कर रहे कि लोग अप्लाई करेंगे। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है, सबके घरों में दिल्ली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके
उन लोगों से ये फॉर्म भरवाएगा और उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਪਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਿਚ ਲਿਸਟ 2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 27ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 65.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਦਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਦਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 63 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ 100% ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵਜਮੇ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਵਜਮੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਜਮੇ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 1.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਗਲਤ ਹਿਸਾਬ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 13,000 ਤੋਂ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਇਹ 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਜਮੇ ਚਾਰਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ? ਵਾਅਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਬਗੈਰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ, ਬਗੈਰ ਡਿਟੇਲ ਗਏ, ਬਗੈਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਿਡ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨੈਕਸਟ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਾਊਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ, ਪਰ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ, ਸੱਤਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 89 ਪੈਸਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ 89 ਤੋਂ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 2010 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਦੋਨੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 286 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਾਵਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਬੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੰਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਫॉर एग्जांपल 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, एग्रीमेंट कर लो कि मध्य प्रदेश के इस प्लांट तो मैं 3 महीने वास्ते 4 रुपए की यूनिट लाऊंगा, पर 2 महीने बाद कहोगे मैनू नहीं चाहिए, फिर थोनू अगले 2 महीने के फिक्स चार्जेस देने पैने, भावें लो भावें ना लाओ। फिक्स चार्जेस की होंगे है कि थोड़ी तुसी कहो, सरकार कहे कि थर्मल प्लांट बंद कर लो, सानू बिजली नहीं चाहिए, जे 2 महीने वास्ते बंद रहूगा और जेडे उत्थों के मुलाजम उन्होंने तनख्वाह तो देनी पैनी है, उन्होंने अपने फैक्ट्री का ब्याज तो देना पैना है, उन्होंने जो चलता रिपेयर शपेयर तो करना पैना है। सो उन्ना फिक्स चार्जेस हर कॉन्ट्रैक्ट भावें प्राइवेट है भावें आप देना ही पैंदा। सो देख हर प्लांट का कैलकुलेट होंदा है एग्रीमेंट कितना फिक्स चार्जेस होगा ते कितना ना। सरकारी प्लांट जेडे अपन लहरा मोहम्मद है, रोपड़ प्लांट है, उन्होंने भी फिक्स चार्जेस सेट है। राजपुरा जेड़ा थर्मल प्लांट है जेड़ा प्राइवेट सेक्टर च है, ₹1.54 ਉਹਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਜੇ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਉਹਦਾ ₹1.5 ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ₹2.35 ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। जो जवान इस देश की सीमा को सुरक्षित रखता है वह जवान किसान का बेटा है। उस जवान का आदर करना चाहिए, किसान का आदर करना चाहिए। और जब महीनों से संघर्ष चला आ रहा है, वही देशवासी जिसने प्रधानमंत्री को सत्ता दी, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए, कि आपसे बातचीत होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ये कानून आपके लिए बना है, किसानों के लिए बना है। तो क्या वो बता सकते हैं कि किस कानून किस किसान ने बनाया, किस किसान से बात की? और अगर पूरे देश भर का किसान कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी हमें ये आपका कानून नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए इसको, तो वो वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? इस कानून को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਇਉਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਦ ਗੁੱਤੋ ਗੁੱਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 300 ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦੋ ਰੇਤਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੀ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆਓ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਹੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਲੁੱਟੋ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕੱਟ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕੰਡੇ ਉਹ ਬੀਜੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਈ, ਆਮੋ ਆਮ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਕੀਕਤ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 50 ਸਾਲ 'ਚ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ 2007 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।